To discuss branch accounting numerical question. As we have already studied the branch accounting numerical questions in the classroom, so we are continuing with the same questions, and today we are going to discuss the third numerical question on branch accounting. As you can see on the screen, it's a problem number 3. Nightmare Unlimited opened a branch at Delhi on 1st of April 2019. The goods were sent by the head office to the branch and invoiced at selling price of the branch, which was 125% of the cost price of the head office. The following are the particulars relating to the transactions of Delhi branch. Goods sent to branch at cost to head office rupees 2,80,000. Sales in cash rupees 1,25,000. On credit rupees 1,75,000. Cash collected from debtors 1,56,000. Discount allowed rupees 4,000. Returns from debtors rupees 5,000. Cash sent to branch for wages rupees 3,000. Freight rupees 11,000. Other expenses rupees 6,000. In total 20,000. Spoiled cloth in bales written off at invoice price rupees 500. Closing stock 55,500. Ascertain the profit or loss for the branch for the year ended 31st March 2020 after preparing branch stock account and branch debtors account. So dear students, this was the entire question of Nightmare Unlimited. So in this question, what information they have given is the head office is sending goods to the branch, which is 125% of the cost price. Here you can see 125% of the cost price. It means first of all we should able to calculate the loading, and to calculate the loading, first of all we will prepare the working note. Loading is equal to, our equation is selling price is equal to cost price plus profit. As in this question it is mentioned that 125% of the cost price. So here we don't know the cost price, therefore cost price will be taken as 100, and profitability. So it is 125% means if the cost price is 100, then it will be 25, and therefore our selling price, it becomes 125. Now loading is equal to, as you all know, the profit upon selling price. Therefore, as per given question, 25% is the profitability and the selling price is 125. Therefore, the loading will be 1/5. So it's a simple funda. So loading is 1/5. So for all those who are learning in Marathi, for them I am also repeating the entire question in Marathi also. विद्यार्थी मित्रांनो, नाईटमेअर अनलिमिटेड यांनी दिल्लीमध्ये एक ब्रांच ओपन केलेली आहे 1 एप्रिल 2019 रोजी. दिल्लीमध्ये जे ब्रांच आहे त्या ब्रांचला हेड ऑफिसने जो माल पाठवला आहे, तो माल पाठवताना त्यांनी कॉस्ट प्राईसच्या 125% पाठवलेला आहे, आणि त्यांनी आपल्याला खालची इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे की आम्ही जेव्हा ब्रांचला माल पाठवतो तेव्हा ब्रांचला माल पाठवत असताना आम्ही कॉस्ट प्लस प्रॉफिट याच मेथडने पाठवत आहोत. मग आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल, तर आपल्याला लोडिंग कॅल्क्युलेट करावं लागेल, आणि त्यामुळे लोडिंगचा फॉर्म्युला काय, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. मग आता या क्वेश्चनमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस म्हटलेला आहे, म्हणजेच कॉस्ट प्राइस आपल्याला माहिती नाही आहे, म्हणून आपण कॉस्ट प्राइस किती कन्सिडर केली, 100. आता 125% म्हणजेच इन्व्हॉइस प्राइस किती आहे, 125 आहे, म्हणून सेलिंग प्राइस किती घेतली आपण, 125. म्हणजेच याचा अर्थ असा झाला की प्रॉफिटेबिलिटी किती आहे, तर 25% आहे. मग लोडिंगचं इक्वेशन काय सांगतं आपलं, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस. त्याच्यामुळे 25/125 म्हणजेच काय, याचं जर आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं तर आपल्याला किती मिळणार आहे, 1/5. आणि त्यामुळे आपलं लोडिंग किती असेल, 1/5 असेल. अदरवाईज तुम्ही 25/125 हे देखील लोडिंग वापरलं तरी चालू शकेल, काही अडचण येणार नाही. आता हा प्रश्न सोडवत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला स्टेप बाय स्टेप जायचं आहे. खाली त्यांनी काय विचारलंय बघा, असर्टेन दी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ब्रांच. आपल्याला ब्रांचचा प्रॉफिट किंवा लॉस हा फाइंड आउट करायचा आहे. मग ब्रांचचा प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करायचं म्हटल्यावरती आपला ब्रांचचा प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट देखील काढावाच लागेल. आणि खालती त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली की आपल्याला ब्रांच स्टॉक अकाउंट आणि डेटर्स अकाउंट काढायला सांगितलं.
म्हणजेच आपल्याला हे दोन अकाउंट तर काढावेच लागतील, एक तर ब्रांच डेटस अकाउंट, दुसरं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तिसरं या ठिकाणी लोडिंग आहे म्हटल्यावरती ब्रांच लोडिंग अकाउंट काढावं लागेल, प्रॉफिट लॉस काढायचं आहे म्हटल्यावरती आपलं ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काढावं लागेल, आणि या ठिकाणी माल त्यांनी पाठवलेला पण आहे म्हणजेच गुड्स सेंट टू ब्रांच हे देखील त्यांनी केलेलं आहे, म्हणजेच आपण गुड्स सेंट टू ब्रांच हा देखील अकाउंट काढू शकतो. मग हा क्वेश्चन सोडवत असताना आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा ब्रांच स्टॉक अकाउंट काढावं लागेल, त्यानंतर ब्रांच डेटस अकाउंट काढावं लागेल, ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, आणि या ठिकाणी आपण ब्रांच कॅश अकाउंट एक ओपन केलेलं आहे. तर आता हा प्रॉब्लेम सोडवताना सगळ्यात पहिला कंटेंट काय तो पाहूया आपण. इथे जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसेल की गुड्स सेंट टू ब्रांच ॲट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, म्हणजेच या ठिकाणी माल जो पाठवलेला आहे तर तो कॉस्ट प्राईजवरती पाठवला आहे. मग याची कॉस्ट प्राईस किती आहे? 2,80,000. मग आपल्याला आता प्रश्नात जर असं सांगितलं असेल की सर्व काही माल हा इन्व्हॉइस प्राईस म्हणजे सेलिंग प्राईसवरती पाठवला जातो, तर कॉस्ट प्राईसचं आपल्याला कन्व्हर्जन कशामध्ये करावं लागेल? सेलिंग प्राईसवरती. मग आपण इथे जर तुम्ही पाहिलं तर कॉस्ट प्राईस किती कन्सिडर केली होती? 100. म्हणजेच 2,80,000 इट इज इक्वल टू किती म्हणणार आपण? 100. मग हे जर 100 प्रमाणे असतील तर 2,80,000च्या 25% आपल्याला प्रॉफिट त्याच्यामध्ये काय करावं लागेल? ॲड करावं लागेल. म्हणजेच ब्रांच स्टॉक अकाउंटच्या डेबिटला जेव्हा आपण लिहिणार आहोत गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तेव्हा आपल्याला इन्व्हॉइस प्राईस म्हणजेच लोडेड प्राईस लिहावं लागेल. मग 2,80,000 गुणिले 25 भागिले 100 हे जर तुम्ही करून बघितलं तर 2,80,000च्या 25% तुम्हाला किती मिळणार आहे? 70,000. म्हणजे 2,80,000 प्लस 70,000 म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला इन्व्हॉइस प्राईस किंवा सेलिंग प्राईस किती मिळणार आहे? तर 3,50,000. त्याच्यामुळे आपण ब्रांच अकाउंटच्या डेबिटला सुरुवातीला लिहिणार आहोत टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. मग इथे जर तुम्ही पाहिलं तर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच किती लिहिले आपण? 3,50,000 रुपये. म्हणजेच काय? तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की गुड्स सेंट टू ब्रांच हे 3,50,000 रुपये लिहिलेलं आहे या ठिकाणी. टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,50,000 म्हणजे 2,80,000 प्लस 70,000 बरोबर 3,50,000. आता जेव्हा ब्रांचला माल हेड ऑफिसने पाठवला जातो तेव्हा तो कसा पाठवला आता या ठिकाणी? इन्व्हॉइस प्राईसवरती. मग आता याच्यातलं लोडिंग आपल्याला बाजूला काढावं लागेल. पण लोडिंग बाजूला काढत असताना आपण लोडिंग कुठं टाकतो? तर ॲडजस्टमेंट अकाउंटला. मग ॲडजस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिटला इथं पाहाल तुम्ही तर दुसरी एंट्री आपण केलेली आहे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. त्याच्यामध्ये आपण इन्व्हॉइस प्राईस किती आहे? 3,50,000 गुणिले 1/5 किंवा तुम्ही 25 भागिले 125 असं देखील करू शकता. म्हणजेच लोडिंग मगाशी किती कॅल्क्युलेट केलं होतं? तर 70,000. म्हणजेच आपण जो हेड ऑफिसनं ब्रांचला माल पाठवला होता त्यातलं लोडिंग पण इथे बाजूला काढलेलं आहे. आता आपण नेक्स्ट आयटम पाहूया. नेक्स्ट आपल्याला सांगितलेलं आहे सेल्स. आता इथे सेल्स दोन प्रकारे होतो, एक तर कॅश आणि दुसरा कसा होतो? क्रेडिट सेल्स. जेव्हा आपण कॅश सेल्स करतो तेव्हा कॅश सेल्सची एंट्री काय होते आपल्याला? तर कॅश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, म्हणजे आपल्याकडून काय जातो? स्टॉक. मग आपल्या स्टॉक अकाउंटच्या क्रेडिटला आपल्याला लिहावं लागेल बाय ब्रांच कॅश अकाउंट. मग आपण कॅश सेल्स किती केलं इथे? 1,75,000. तुम्ही इथे पाहू शकता कॅश सेल्स किती आहे इथे? 1,75,000. ॲक्च्युली इथे 1,75,000 आणि इथे 1,25,000 असायला हवं, परंतु या ठिकाणी रिव्हर्स झालेलं आहे. काही अडचण नाही. तुम्ही इथे 1,25,000 हे कन्सिडर करायचे आणि हा जो क्रेडिट सेल्स आहे तो 1,75,000 रुपये तुम्ही कन्सिडर करायचा आहे. या ठिकाणी आपण बाय कॅश सेल्स लिहिले बघा 1,25,000. मग आपल्याकडे कॅश अकाउंट पण आहे तर कॅश अकाउंटच्या डेबिटला तुम्ही लिहिणार आहात टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,25,000. म्हणजेच आपण कॅश सेल्सचं पण इथं रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. आता पुढचा आपला होता क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेल्स म्हणजेच काय? आपण उधारीवरती माल विकतो. तर आपण कोणाला माल उधारीवरती विकतो? तर डेटर्सला. मग आपली एंट्री करणार डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट सेल्स. मग क्रेडिट सेल्स इथे आपण किती केलं? 1,75,000 रुपये. म्हणून या ठिकाणी किती येणार? 1,75,000 रुपये. आता हे दोन्ही सेल्स रेकॉर्ड केल्यानंतर आपल्याला पुढचा आयटम दिला तो म्हणजे कॅश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. म्हणजेच आपण डेटर्सकडून किती पैसे घेतले? 1,56,000. मग आपल्याकडे पैसे आले कोणाकडून आले? तर डेटर्सकडून आले. मग आपली एंट्री होणार कॅश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट. मग आपला हा इफेक्ट डायरेक्टली कॅश अकाउंटला रेकॉर्ड करूया. कॅश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट. मग डेटर्स अकाउंटमध्ये तुम्ही इथे पाहू शकता 1,56,000 रुपये.
मग डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय कॅश अकाउंट 1,56,000. तुम्ही इथे पाहू शकता डेटर्सच्या क्रेडिटला बाय कॅश 1,56,000. नेक्स्ट आयटम जो आहे तो आहे डिस्काउंट अलाउड आणि रिटर्न फ्रॉम डेटर्स. तर डिस्काउंट अलाउड म्हणजेच काय की आपण डेटर्सचा जो माल उधारीवरती विकला होता तर त्यांना आपण काही डिस्काउंट दिलेला आहे, म्हणजे डेटर्सचा बॅलन्स इथे काय होणार आपला कमी होणार. आणि त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्रेडिटला बाय डिस्काउंट अकाउंट 4,000. या ठिकाणी आपण 4,000 रुपये तिथे काय दिलं आहे डिस्काउंट. आता हा डिस्काउंट म्हणजेच काय तर ब्रांचचा एक्सपेन्सेस आहे म्हणजे खर्च आहे, आणि म्हणून ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला इथे डिस्काउंट आपण किती रुपये लिहिलं आहे 4,000 रुपये. तर हा डिस्काउंट आपण इथे कुठं टाकला ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. त्यानंतर इथं आहे बघा रिटर्न फ्रॉम डेटर्स, म्हणजेच आपण डेटर्सचा जो काही उधारीवरती माल विकला होता त्यांनी तो आपल्याला परत केला, आणि म्हणून डेटर्सने माल जेव्हा आपल्याला परत दिला तेव्हा आपल्याकडे काय येणार आहे तर स्टॉक येणार, म्हणजेच एंट्री होणार ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कोणाकडून येणार आहे तर डेटर्सकडून. म्हणून ब्रांच स्टॉक अकाउंटच्या डेबिटला इथे तुम्ही पाहू शकता टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट रिटर्न कितीचा माल केला त्यांनी 5,000 रुपयाचा. मग डेटर्सच्या क्रेडिटला इथे लिहिणार बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न 5,000 रुपये, आणि म्हणून या ठिकाणी रिटर्न्स किती झाले 5,000 रुपयांचे. डिस्काउंट झालेलं आहे, रिटर्न झालेलं आहे. आता कॅश सेंट टू ब्रांच फॉर वेजेस फ्रेट आणि अदर एक्सपेन्सेस, म्हणजेच हेड ऑफिसने ब्रांचला कॅश पाठवली, कशासाठी पाठवली तर वेजेससाठी, फ्रेटसाठी आणि अदर एक्सपेन्सेससाठी, म्हणजे टोटल 20,000ची कॅश पाठवलेली आहे. मग आपल्याला कॅश मिळणार आहे, मग आपण आपल्या कॅश अकाउंटमध्ये एंट्री करणार टू कॅश अकाउंट म्हणजे सेंट बाय हेड ऑफिस, कशासाठी तर वेजेस फ्रेट आणि अदर एक्सपेन्सेस. आता हे तीनही काय आहेत तर एक्सपेन्सेस आहेत, म्हणजे हे तीनही जे एक्सपेन्सेससाठी कॅश आपल्याकडे आली आहे तर ते आपण कॅश अकाउंट कुठे रेकॉर्ड करून टाकते डेबिटला टू कॅश अकाउंट विच इज सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर वेजेस फ्रेट अँड अदर एक्सपेन्सेस. आता जर तुम्ही हे पाहिलं असेल तर याच्यामध्ये वेजेस आणि फ्रेट हे जे दोन आयटम्स आहेत हे ट्रेडिंग अकाउंटचे रिलेटेड आहेत, त्याच्यामुळे ते आपण ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये टाकणार आहोत. मग आता हे जे दोन आयटम आहेत हे तुम्ही आयदर डायरेक्टली या ठिकाणी तुम्ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये लिहू शकता, किंवा वेजेस आणि फ्रेट हे ट्रेडिंगशी रिलेटेड आहेत. आणि मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट इट विल बी जस्ट ऑपरेट लाईक ए ट्रेडिंग अकाउंट. देअरफॉर वेजेस आणि फ्रेट हे दोन्ही आयटम जे आहेत ते या ठिकाणी ॲज अ डायरेक्ट एक्सपेन्सेस म्हणून तुम्ही ॲडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला वेजेस 3,000 रुपये आणि फ्रेट 11,000 रुपये या ठिकाणी रेकॉर्ड करणार आहोत. आणि एक्सपेन्सेस हा एक्सपेन्सेस आहे म्हणून हा एक्सपेन्सेस आपण कुठं टाकणार आहे तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला टाकणार आहोत. तर हे जे आपल्याकडे कॅश आली होती वेजेस फ्रेट आणि अदर एक्सपेन्सेससाठी, यातलं वेजेस आणि फ्रेट हे डायरेक्ट आहे म्हणून ते ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला आपण शिफ्ट केले 3,000 आणि 11,000. आणि जे 6,000 आहे ते इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आहेत, त्याच्यामुळे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस आपण ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर केलेले आहे. आता स्पॉइल्ड क्लोथ इन बेल्स रिटर्न ऑफ ॲट इनवॉइस प्राइस, म्हणजेच काय की आपल्याला कापडाचे जे काही मोठे मोठे बंडल्स आलेले होते तर त्या बंडल्समध्ये काही कापड हे खराब होते, आणि ते खराब कापड असल्या कारणानं त्याचा काही आपल्याला यूज नव्हता, म्हणून मग आपण काय केलं की ते कापड आपल्याकडे जे माल साठा शिल्लक होता त्यातून ते आपण काय केलं राईट ऑफ केलं. म्हणजेच आपला स्टॉक किती रुपयाने कमी झाला 500 रुपयाने. जेव्हा आपल्याकडचा स्टॉक 500 रुपयाने कमी होतो त्यावेळेला आपला ते ब्रांच स्टॉक अकाउंटमधून कमी करावे लागतात. आणि त्याच्यामुळं तुम्ही जर इथे पाहिलं तर ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट 100 आणि ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 400 असं लिहिलेलं आहे. तर ॲक्च्युली हे 500 रुपये आहे, परंतु 500 रुपयाला जर तुम्ही 500 रुपयामधलं प्रॉफिटेबिलिटी काढली म्हणजेच 500 गुणिले 25 म्हणजेच 105 जर तुम्ही या ठिकाणी केलं तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की 100 रुपये हा इथे काय आहे तर प्रॉफिट आहे. म्हणजेच हा जो प्रॉफिट आपला इथे नाही मिळणार आहे तो किती आहे 100 रुपये आहे, म्हणून ते कुठे टाकले आपण ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला. आणि आपला ॲक्च्युअली कॉस्ट प्राईस किती आहे त्याची 400 रुपये, म्हणून 400 रुपये कुठे टाकणार आपण तर ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. त्याच्यामुळे बाय ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट 100, ॲडजस्टमेंट अकाउंटच्या डेबिटला टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट इथे तुम्ही लोडिंग पाहू शकता 100 रुपये आहे. आणि ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 400, तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट स्पॉइल्स ऑफ क्लोथ 400, तर इथे तुम्ही बघू शकता ब्रांच स्टॉक अकाउंट कॉस्ट ऑफ स्पॉइल्ड क्लोथ ₹400. आणि लास्टला आपल्याला दिलेला आहे त्यांनी क्लोजिंग स्टॉक 55,500 रुपये. तर क्लोजिंग स्टॉकमध्ये देखील लोडिंग असतं, तर त्यामुळे आपण ब्रांच स्टॉकचा क्लोजिंग स्टॉक लिहिला बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन 55,500. मग आता ह्या क्लोजिंग स्टॉकमधून आपल्याला लोडिंग बाजूला काढायचं आहे. मग आपण इकडे जर क्रेडिटला असेल तर ब्रांच ॲडजस्ट म्हणजे कुठे लिहिणार डेबिटला, म्हणून तू लिहिणार टू स्टॉक रिझर्व लोडिंग इन क्लोजिंग स्टॉक. मग 55,500 गुणिले 105 केल्यानंतर तुम्हाला मिळेल 11,100 रुपये, म्हणजेच
क्लोजिंग स्टॉकमधलं लोडिंग आपण बाजूला काढलं 11,100 रुपये. आता आपण काय करणार आहोत की जी आपल्याला दिलेली इन्फॉर्मेशन होती, या दिलेली इन्फॉर्मेशन मधले आपण सगळे आयटम ट्रान्सफर केलेले आहेत. आता आपल्याला काय काढायचं, प्रॉफिट अँड लॉस. प्रॉफिट लॉस काढण्यासाठी आपल्याला अकाउंट्स क्लोज करावे लागतील. पहिल्यांदा आपण अकाउंट क्लोज करणार आहोत ते म्हणजे ब्रांच स्टॉक अकाउंट. आता स्टॉक अकाउंटमध्ये तुम्ही पाहिलं तर या ठिकाणी याची जी क्रेडिटची टोटल आहे ती जास्त दिसते. त्याच्यामुळे याची जर तुम्ही क्रेडिटची टोटल केली तर क्रेडिटची टोटल आहे 3,56,000. ही दोन्हीकडे आपण पॅरल मांडून घेणार आहोत 3,56,000 रुपये. त्यातून 3,50,000, 55,000 हे दोन आयटम जर तुम्ही वजा केले तर तुम्हाला बॅलन्सिंग फिगर किती मिळणार आहे, तर 1,000 रुपये बॅलन्सिंग फिगर मिळणार आहे. म्हणजेच आपल्याला ब्रांच स्टॉक अकाउंटमध्ये क्रेडिट साईडला 3,56,000 रुपये होते आणि त्यापैकी ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट म्हणजे सरप्लस ऑफ स्टॉक किती आहे, 1,000 आहे. म्हणून याची ही जी आहे याला काय म्हणणार आपण, बॅलन्सिंग फिगर म्हणणार आहोत. आणि ही बॅलन्सिंग जी फिगर आलेली आहे 1,000 रुपये, ही बॅलन्सिंग फिगर आपण ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटला टाकणार आहोत. त्याच्यामुळे ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ब्रांच स्टॉक अकाउंट अबाउट इनवॉइस प्राइस ₹1,000. मग हे 1,000 रुपये आपल्याला या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करावे लागतील. आता दुसऱ्यांदा अकाउंट आपण क्लोज करत आहोत ते म्हणजे काय, तर ब्रांच डेटर्स अकाउंट. डेटर्स अकाउंट क्लोज करताना जर तुम्ही पाहिलं तर डेटर्समध्ये डेबिटचा बॅलन्स जास्त आहे, म्हणजेच 1,75,000 रुपये. मग आपण 1,75,000 रुपये दोन्हीकडे पॅरलल मांडलेले आहेत आणि त्यातून 1,56,000, 4,000 आणि 5,000 रुपये वजा केले. म्हणजे हे 60 आणि 65,000, म्हणजेच 1,75,000 वजा 1,65,000 जर तुम्ही काढले तर या ठिकाणी डेटर्सचं काय मिळणार आहे, क्लोजिंग बॅलन्स मिळणार आहे. कारण की या ठिकाणी कॅश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आहे, क्रेडिट सेल्स आहे आणि क्लोजिंग स्टॉक नाही आहे. त्याच्यामुळे आपण या ठिकाणी काय काढणार आहोत, क्लोजिंग स्टॉक. मग आपला क्लोजिंग स्टॉक किती आला तर 10,000 रुपये आलेला आहे या ठिकाणी. म्हणजेच बाय बॅलन्स कॅरी डाऊन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स इज 10,000. आता आपण काय करतो ते, आता आपल्याला या ठिकाणी ॲडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करावं लागेल. आणि ॲडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करताना आपल्याला बघावं लागेल की ॲडजस्टमेंट अकाउंटच्या कोणत्या साईडला जास्तीत जास्त बॅलन्स आहे. तर तुम्ही इथे जर पाहिलं तर तुम्हाला असं दिसून येईल की ॲडजस्टमेंट अकाउंटची क्रेडिट साईड ही 70 + 71,000 रुपये आहे. आणि म्हणून 71,000 रुपये आपण दोन्हीकडे पॅरलली मांडले. आणि त्यानंतर 100 रुपये, 3,000 रुपये, 11,000 रुपये आणि 11,100 याची जर तुम्ही केली तर 22,100, 22,200 आणि हे 25,200 रुपये. मग 71,000 वजा 25,200 तुम्ही केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी जो काही डिफरन्स येणार आहे तो डिफरन्सला आपण काय म्हणतो, ग्रॉस प्रॉफिट. आणि हा कुठं ट्रान्सफर केला जातो, ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. तर ही जी बॅलन्सिंग फिगर आहे 45,800 रुपये ही आपल्याला ब्रांचच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये टाकणार आहे आपण. त्यामुळे हे 45,800 रुपीज दॅट विल बी ट्रान्सफर टू ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. आणि म्हणून ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय ब्रांच ॲडजस्टमेंट अकाउंट 45,800 विच इज ग्रॉस प्रॉफिट. आणि मग आता आपण ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करणार आहोत. पण हा ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करण्याआधी तुम्ही तर इथे पाहिलं तर आपल्याकडे कॅश अकाउंट होतं. या कॅश अकाउंटमध्ये आपल्याला 1,25,000 रुपयाचे या ठिकाणी कॅश सेल झाला होता. त्यानंतर डेटर्सकडून 1,56,000 रुपये आले होते आणि आपल्याला हेड ऑफिसने किती पाठवले होते, 20,000 रुपये. म्हणजेच आपल्याकडे 3,01,000 रुपये होते. या 3,01,000 पैकी आपण खर्च जो केला तो खर्च किती केला, 20,000 रुपये इतका खर्च केला. मग आता 3,01,000 पैकी जर 20,000 रुपये खर्च केले असतील तर आपल्याकडे बॅलन्सिंग फिगर किती राहिली, 2,81,000. तर हे 2,81,000 कॅश अकाउंटमधले आपल्याला कोणाला माघारी पाठवावं लागतील, तर हेड ऑफिसला. म्हणून या ठिकाणी किती बॅलन्सिंग फिगर आलेली आहे, बाय कॅश अकाउंट सेंट टू हेड ऑफिस. म्हणजे राहिलेली शिल्लक राहिलेली जी कॅश आहे ती कॅश आपल्याला कोणाला पाठवावं लागणार आहे, हेड ऑफिसला. आणि म्हणून 2,81,000ची जी कॅश आहे ती 2,81,000 रुपयाची कॅश आपण कोणाला पाठवणार आहोत, तर हेड ऑफिसला पाठवणार आहोत. त्यामुळे 2,81,000 बाय कॅश सेंट टू हेड ऑफिस बॅलन्सिंग फिगर तुम्ही काढू शकता. आणि आता इथे तुम्ही ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जर पाहिलं तर ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटमध्ये 45,800 हा आपला ग्रॉस प्रॉफिट आहे. याच्यामधून तुम्ही 6 आणि 4 10,400 रुपये जर वजा केले तर तुम्हाला या ठिकाणी 35,400 रुपयाचा नेट प्रॉफिट ब्रांचला झालेला दिसून येईल. आणि त्यामुळे टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 35,400 ही आपली काय असणार आहे, बॅलन्सिंग फिगर आहे, किंवा तुम्ही त्याला प्रॉफिट फिगर असं देखील म्हणू शकता. तर हा होता आजचा आपला प्रॉब्लेम की ज्याच्यामध्ये आपण लोडिंग प्लस ब्रांचचं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला या प्रश्नामध्ये काही शंका असेल तर तुम्ही कृपया मला फोन करा, अदरवाईज व्हॉट्सअपवरती मेसेज करा, किंवा यूट्यूबच्या आपला जो कमेंट बॉक्स आहे त्या कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही यासाठी कमेंट करू शकता. व तुमचे जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. किंवा तुम्हाला हा व्हिडिओमध्ये आणखीन काही इम्प्रूव्हमेंट माझ्याकडून अपेक्षित असेल तर तुम्ही ती इम्प्रूव्हमेंट देखील मला सांगू शकता. आपण सगळ्यांनी हा व्हिडिओ अतिशय लक्षपूर्वक ऐकल्याबद्दल मी तुमच्या सर्वांचा आभारी आहे. धन्यवाद.
जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा, यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, आपल्या वेगवेगळ्या व्हिडिओजवरती कमेंट करा, लाईक करा. थँक्यू.